सत्य स्वरूप नारायण द्रवितीय रथे सर्वे बोल मन आनंदे कबार हरि हरि बोला। द्वितीय रथे बलभद्र सुभद्र जगन्नाथ द्वितीय रथे सर्वे बोल मन आनंदे कबार हरि हरि बोला। छाड़ी दिया इलेक्ट्रिक साई साई टन चली हजी त्रिलोकाचा बादा ब्रह्मरु शुभुछि सुना ओम साईनाथ ब्रह्मरु शुभुछि सुना ओम साईनाथ
ହରି ପିଉଥିଲେ ତତଲା ପେଜ କରୁଣାକର ମାଲୋ କେମ୍ପା ଏ ହେ କୃପା କର କୃପା କର। जगत व्यापक विश्व गुरु श्रीमान श्री सत्यनारायण प्रीति अर्थे सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला शारदा देवी प्रीति अर्थे सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला ओम श्री श्री अनंत गोपाल प्रीति अर्थे सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला उपस्थित थिबा आबाल वृद्धवनितांको भगवान सत्य नारायण देव सर्वस्मिनि काले दृष्टि वर्षण करन्तु सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला आहुरी कबार हरि हरि बोला नारायण देव हे आस हरि किंचन पदाश्रित जन्मे बारे दया कर ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न नन कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते बेଳ ହେଲାଣି
କେତେ ଜଣା ନାହିଁ କି ତୋତେ ମଠ ମଠ କାହିଁ କରୁ ମନ ମୁଲିଆ ଆରେ ବେଳ ହେଲାଣି କେତେ ଜଣା ନାହିଁ କି ତୋତେ ମଠ ମଠ କାହିଁ କରୁ ମନ ମୁଲିଆ ଇଏ ମଠ ମଠ କାହିଁ କରୁ ମନ ମୁଲିଆ ଇଏ ବେଳ ହେଲାଣି କେତେ ଜଣା ନାହିଁ କି ତୋତେ ବେଳ ହେଲାଣି କେତେ ଇଏ ଜଣା ନାହିଁ କି ତୋତେ ମଠ ମଠ କାହିଁ କରୁ ମନ ମୁଲିଆ ଆରେ ମଠ ମଠ କାହିଁ କରୁ হরি নাম কিয়ারিরে মাড়ি তো গলানি ঘাস অসল ফসল ছাড়ি করুছু রে কি চাষ তো হরি নাম কিয়ারি মাড়ি তো গলানি অসল ফসল ছাড়ি তো হরি নাম কিয়ারিরে মাড়ি তো গলানি ঘাস অসল ফসল ছাড়ি করুছু রে কি চাষ হরি নাম কিয়ারি গলানি ঘাস ফসল ফসল ছাড়ি করু ঘুরে তো টেরি কটা ছয়টি রহিবট নাহি তো টেরি কটা ছয়টি রহিবত নাহিটি অসল বেଳ পড়িলে হই ଯିବୁ আলিয়া অসল বেଳ পড়িলে ये बेଳ हेलाणी केते जणा नाही कि तोते बेळ हेलाणी केते जणा नाही मठ मठ काहीं करू मन मुलिया अरे मठ मठ काहीं करू पूज्य कानने बसिते सबु कुटकु निरंतरे भज मन बसी पीत पटक ये कुंज कानने तेज सबु कुटकु निरंतरे बसी पीत ये कुंज कानने बसी तेज सबु कुटकु निरंतरे भज मन बसी पीत पटक कुंज कानने निरंतरे ये मुनिजन गति ये मुनिजन निरंजन बोले मन चालिया चालिया निरंजन बोले मन चालिया चालिया के बेळ हेलाणी केते जणा नाही कि तोते बेळ हेलाणी केते जणा नाही कि तोते मठ मठ काहीं करू मन मुलिया अरे मठ मठ काहीं करू मन जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तथा श्री विजयर भूति मालितरे मतेरे मम बस बस जगत व्यापक विश्वगुरु नारायण दरबार रे आयोजित सत्य नारायण पाला महोत्सव आज हेउची बाबूरे तृतीय रजनी एई तृतीय रजनीर द्वितीय स्तबक समवेत मोर साहित्यानुरागी सुधी सज्जन समाज अदूर आसनासीना मोर मातृकल्पा महिषी माँ माने एवं ओडिशार भविष्यत कल्पना को नहीं आगे आसुथिबा ये उत्तरदान स्वरूप कुनाकुनी पुओ झील जेते कलाकार भाव रंगमंच रे पदार्पण कला परे चिराचरित प्रथा अनुजाई गायक शिरोमणि निरंजन करंकर अमीय रचनारू मन चैतन्य गीतिकाटीए पाठ करिछि ये पदर भावार्थ सुख कौन कुहे जणे आउ जन को कहूची तो टेरी कोटा छईटी
রহিব তো নাহিটি এ অসল বেল পড়িলে হই যিবু হালিয়া জনে আউ জনকু কହୁছি এ পুଅ তো টেরিকটা ছই আজি রহিব নাই তো টেরিকটা ছই আউ কোউঠি দেখা আজি তো টেরিকটা ছই রহিবনি এ কথা সুখ কিয়ে কହୁছি কথা গায়ক সুভাষ চন্দ্র সেনাপতি কହୁଛନ୍ତି কোউঠি কହୁଛନ୍ତି রଣପୁର ପାଲା ମଞ୍ଚରେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷ ଗାୟକ ଶାରଦା ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରେ ସୁକ ଆଉ ତେଣିକି କଥାଟା ଗଡ଼ାନା କଣ ଆପଣ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ତାଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ମନେ ମନେ ହଁ ତେଣ୍ଡାକୁଡ଼ା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହି ନଥାନ୍ତି ହଁ ମତେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 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 ବାବୁ କଥା ଛଳରେ କହିଲେ ହଁ ଭାଇନା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସୁଦୂର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ମାଟି ହଁ ମାଟିଗୋଡ଼ି ଶାଳଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟା ପ୍ରକାର କଥାଟା କହିଲେ ହଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲା ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନ ରଖିଲେ ହଁ ଏ ଶାରଦା ବାବୁଙ୍କ ପାଲାଟା ବିକେଇବ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟେକିଲେ ସୁଖ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଁ ପାଠଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚାରିଆଡେ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁ ତମ ପୁରୀ ପଟେ କଣ ଖାଲି ପାଠ ହଁ ଆଉ ଏ କଟକରେ ପାଠ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ସେପଟେ ତ ସବୁ ତ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବେ ହଁ ଶାରଦା ବାବୁ ହେ ଟିକେ ଭାଷାର ଶାଳୀନତା ରଖ ହଁ କଣ କହୁଛ କାହାକୁ କହୁଛ ଆଉ କେମିତି କହୁଛ ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଭୁଲିଗଲଣି ବାପା ପାଲାଟା କୋଉ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ହଁ ଆଜି ଟିକେ ପରଖି ନବା ଭାଇ ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ବସାଘର ଦୂରରେ ସାର୍ ଶୁଣି ପାରିବେନି ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ଆଉ ର ହଁ ଆମ କଥା ଟିକେ ସରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯିବା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିଛି ହଁ ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ହଁ ମହାଭାରତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହେ କୁଆଡେ 19 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହେଲା ହଁ ହଉ ହଉ ତମ କଥାରେ ହଉ ହଁ କିଏ ମନା କଲା 20 ଦିନ ହଉ 20 ଦିନ କାଇଁ 25 ଦିନ 30 ଦିନ ହଉ ତମେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଖେଳେଇଛ ଶ୍ଳୋକ ଘୋଷିଛ ବୋଲିକିରି ଶୁଣଉଛ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ହେଲେ ଯୋଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକଟା ପାଠ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାଟା ସୁଗମ ହୁଏ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟ ଯେଡ ବଡ ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ଖେଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ପାଇବେ ସେ କଣ ନା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଇଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ନିର୍ଯାସ ମିଳେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତା କର୍ମଟା ଠିକ ରହିବା ଦରକାର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଠିକ ରହିବା ଦରକାର ଶେଷକୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର ଏ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଠିକ ହେଲେ ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାଟା ସୁଖମୟ ହବ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ପାଠ କରିଛି ତାକୁ ପଣ୍ଡିତେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିବି କହିଲେ ଅଚତୁର୍ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ଦୁଇ ବାହୁର ପରର ହରି ଅଭାଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ଭାଦରାୟଣ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ଳୋକଟି ଆବୃତ୍ତି କରିଛି ସେ ପଣ୍ଡିତେ କିପରି ତାଙ୍କର ରୂପ ବିନ୍ୟାସ କଲା ବେଳେ ମୋର ଏତିକି ମନେ ପଡେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଥିବେ ଚିତ୍ରପଟରେ କେହି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିନେ କବି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଚିତ୍ରକର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଲେ ଆମେ ସେ କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇଗଲେ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମସ୍ତକ ହଉଛି ଚାରି କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକଟା ପାଠ କରିଛି
ଆକୁ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ମସ୍ତକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା।